میرے بسم اللہ کے نام کے قابل دوستوں، میرے بسم اللہ کے نام کے قابل دوستوں، میں جو یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں نا، جمعے والے دن یہ تین تسبیحات میں آپ کو بتاؤں گا۔ جمعے والے دن جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، شام تک وہ دیکھتا ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور جب مجھے یہ وظیفہ پتا چلا نا، تو میں دل و جان سے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں سننے کہاں جائیں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ایک آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا کہ جمعے والے دن جو بندہ یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ تعالی، تھمبنیل پر تو میں نے لکھا ہے نا کہ 70 کروڑ مل جائے، 80 کروڑ مل جائے۔ دراصل پتہ یہ کیا ہوتا ہے 80 کروڑ 70 کروڑ مل جائے؟ لوگ لکھتے ہیں تھمبنیل پر ارب روپیہ مل جائے، اربوں پتی ہو جاؤ۔ اس کا مطلب دوستو یہ ہوتا ہے، ایک بندہ ہو اس کے پاس 100 روپیہ ہے، ایک بندہ ہو اس کے پاس 100 ارب ہے۔ اب 100 روپے میں وہ دہی بلے کھا سکتا ہے، ارب والا نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ اس کو کولیسٹرول ہے، آلو منع ہے، پٹیٹو منع ہے۔ ایک بندہ ہے وہ 100 روپے کی کولڈ ڈرنکس پی لیتا ہے، لیکن 100 ارب والے کو ہو سکتا ہے اتنی شوگر ہے وہ ذرا سا پیے اس کی حالت بگڑ جائے۔ تو یاد رکھیں کہ زندگی کی جو حاجت ہے بندے کی وہ اس کو مل جائے تو سمجھ لو کہ اس کا 100 ارب روپے ہے۔ اب مثال ہے، آپ چاہتے ہو آپ کو اپنا ذاتی گھر ملے، آپ کو مل گیا، سمجھ لو 100 ارب مل گیا، 70 کروڑ مل گیا۔ آپ کو چاہیے اپنی بائک مل جائے، گاڑی مل جائے، کار مل جائے، ہیں جی، لینڈ کروزر مل جائے، فارچونر مل جائے، مثال ہے نا جی، ہیں جی، کوئی ٹرک مل جائے، مثال ہے، بندے کو مل گیا۔ تو اب 70 کروڑ کا ٹرک تو نہیں ہے نا، لیکن سمجھو آپ کا 70 کروڑ اللہ نے آپ کو دیا۔ اچھا، میں نے نعت پڑھی تھی کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، یا رسول اللہ ہم تیرے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، ہمیں یہی ہے، ہم آپ کا در چھوڑ کے کیوں جائیں یا رسول اللہ؟ لوگوں کی جھڑکیاں کھانے کے لیے نہیں، ہم نہیں جانا چاہتے یا رسول اللہ۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جمعے والے دن جو بندہ اس وظیفے کا پر عمل کرے گا 300 مرتبہ، بلکہ یہاں پر میں آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ ہمت کر کے 3000 مرتبہ پڑھ لے، ایک جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، یعنی لگاتار نہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، اس طرح نہیں، جمعہ اور جمعہ۔ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 3000 مرتبہ جو پڑھے، یہ عمل میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب تیسرا جمعہ ختم، بلکہ ہو سکتا ہے پہلے جمعے کو اللہ آپ کو دے دے، لیکن تیسرا جمعہ ختم نہیں ہونے پاتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر کرم کرتی ہے۔ 3 تسبیحات ہیں، ایک تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہے، یہ ایک تسبیح ہے، بندہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے کسی بھی وقت۔ اور دوسری تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ۔ اور جو مین تسبیح ہے جس پر میں نے وہ شعر کہا تھا کہ جب مجھے یہ وظیفہ پتا چلا تو میں نے کہا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، وہ تسبیح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ ایک یاد رکھیے، کسی وقت یعنی جمعے سے لے کے عصر تک یا عصر سے لے کے مغرب تک آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ جو بندہ 3000 بار پڑھے گا نا، اس کو چاہیے کہ جمعے کے بعد ہی شروع کرے۔ تو ویسے 300 مرتبہ بھی کفایت کرے گا، لیکن میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جو
3000 बार पढ़ेगा ये तस्बीह जो मैं भी आपको बताने लगा हूँ, इंशाअल्लाह ताला उसकी हाजतें पूरी होंगी। घर की है, औलाद की है, माल की है, दौलत की है, कारोबार हासिल करने की है, नौकरी में तरक्की की है। और मेन वजह क्या है कि बंदे के पास नौकरी ना हो, तो फिर वो बंदा क्या करेगा? गौर कीजिए कि एक बंदा नौकरी में तरक्की तो तभी होती है जब नौकरी हो, तो नौकरी ना हो तो फिर कैसे तरक्की? नौकरी के लिए कोई भी है, मैं आपको अमल बताता हूँ। गुजारिश है वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी यार वीडियो मिलती रहे। और एक कमेंट जो है ना ये लाजमी किया करें ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको वो दुरूद पाक तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, एक तस्बीह है या अल्लाह या रहमान या रहीम, जितनी मर्जी बार पढ़ लें, ये कोई मसला नहीं। एक तस्बीह है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये बंदा 100 बार 200 बार जितना पढ़ सके। लेकिन ये दुरूद पाक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार पहले सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। एक मरतबा फिर सुन लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दोस्तों ये दुरूद पाक जो बंदा जुमे के दिन, जुमे वाले दिन अपनी हाजतों से तंग हो, परेशानियों ने उसे मार दिया हो, दुखों ने उसे गाड़ दिया हो, 3000 मरतबा पढ़ें, हर जुमे अमल करें। वैसे 3 जुमे रिकमेंड होते हैं, एक जुमा, दूसरा। हाँ इतना आपने गौर रखना है कि जिस जुमे जिस टाइम ये अमल शुरू करोगे, अगले जुमे भी उसी टाइम पर ये अमल करना। एक मरतबा फिर दुरूद पाक सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ये दुरूद पाक आपने 300 बार भी पढ़े तो कफ़ायत है, ठीक है। लेकिन जो बंदा 3000 बार पढ़ेगा वो अपनी हाजतों पर मोहर लगाएगा इंशाल्लाह। 3 जुमे अमल करें 3000 मरतबा। और या अल्लाह या रहमान या रहीम ये एक तस्बीह है, ये आप 2 बार 2 तस्बीह पढ़ें, 3 पढ़ें, 4 पढ़ें, कोई मसला नहीं, चलते फिरते पढ़ें, बगैर गिने पढ़ें। और दूसरी तस्बीह है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और मेन जो तस्बीह है ना 3000 मरतबा पढ़ने वाली, जो कि आप यानी कि किसी से बात ना करें, एक जगह बैठ के पढ़ें, वो है दुरूद पाक, वो जो दौलत वाला दुरूद पाक है। एक मरतबा फिर असूल बरकत के लिए सुन लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ये दुरूद पाक आप 3000 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला 3 जुमे ना गुजरने पाएंगे, आपके दिल की हर हाजत, हर तमन्ना और मुराद अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी फरमाएगा। और जैसे ही तीसरा जुमा गुजरेगा, शाम से पहले आपको खुशखबरी अल्लाह पाक अता करेंगे इंशाल्लाह। यकीन कामल रखें कि अल्लाह देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से खूब फ़ायदा उठाओगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक लाजमी कीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।